اور ان کو جوڈیشل کر دیا تھا. حکومت نے ہوچیت کنڈے اپنائے اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آج ایک جج فیصلہ کر رہا ہے اور سیم ڈے اس کی ریویو فائل کر رہی ہے. اٹارنی جنرل خود آ رہے ہیں. الحمدللہ جسٹس پریویلڈ اور ان کی یہ والی درخواست بھی خارج ہو گئی ہے. اب شہباز گل صاحب کو ہم جوڈیشل کر دیا گیا ہے. شہباز گل اب اڈیالہ جیل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم کل ہی اس کی بیل فائنل کریں. نیاز اللہ نیاز صاحب انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل یہ ہے کہ شہباز گل اگر مجرم ہے تو اس سے بڑا مجرم نواز شریف ہے. اگر شہباز گل مجرم ہے تو اس سے بڑی ملزمان مریم نواز ہے. اگر شہباز گل مجرم ہے تو اس سے بڑا مجرم جاوید لطیف ہے جس نے پاکستان توڑنے کی بات کی تھی. اگر شہباز گل مجرم ہے تو خواجہ آصف اس سے بڑا مجرم ہے. بلاول بھٹو اس سے بڑا مجرم ہے. زرداری اس سے بڑا مجرم ہے. فیاض صادق, مولانا ڈیزل ان سے زیادہ بریک. تو اس لیے حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. ہم تمام ججز جنہوں نے یہ کیس سنے انڈر انپریسیڈنٹڈ پریشر, پر انہوں نے پریشر نہیں لیا. انہوں نے حق اور سچ پہ فیصلہ دیا اور الحمدللہ ان کی ریویو کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس ہو گئی. آج میں ملے حق کی فتح ہوئی ہے. آپ کے میڈیا کا شکریہ. میڈیا کی وجہ سے یہ اب اپنے جو ان کے فاشسٹ ارادے یہ پورا نہیں کر پاتے. میں اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کیمروں نے وہ ساری حقیقت دکھائی کہ ان کے عزائم خاک میں ملے اور جو یہ ظلم اور بربریت کرنا چاہ رہے تھے, جو انہوں نے 2 دن میں اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ. اور آپ صبح سے جو آرڈر ہوا تھا جوڈیشل کا, انہوں نے انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا. ہم ان کے خلاف کا حساب لیں گے. اپنے صدر صاحب کی طرف شروع کروں. اندر آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیاز بھائی آج عدالتوں پہ جس طرح سے عدالتوں نے آج ایک باوقار انداز اختیار کیا ہے, جس طرح سے آج پولیس کی طرف سے آرڈر ہونے کے باوجود ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو ابھی تک انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے اور عدالتی حکم کے باوجود ان کو جیل میں نہیں بھیجا گیا. ریویژن جو ہے یہ فائل کر دی گئی اور ان کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا, جس کی میں مذمت کرتا ہوں. پولیس اور آفیشلز جو ہیں اس معاملے میں جو قانون کے مطابق معاملہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اور ان کو فوری طور پہ جیل بھیجا جائے. آپ کے میڈیا موجود تھی, انہوں نے دیکھا کہ جب نیاز اللہ نیازی بھائی صاحب بھی تھے, میں بھی, اور علی بخاری صاحب بھی ہماری ٹیم کے ساتھ تھے, جب انہوں نے اپنے تشدد کے نشانات دکھائے جج صاحب کو. ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک طریقہ کار سے ڈاکٹر طریقہ کار ہے کہ پہلے ایگزامینیشن کر لیا جائے اور تب ان پہ تشدد نہ کیا جائے اور پھر ان کو اوپر تشدد کیا جائے. اسلام آباد پولیس کی میں سوشل میڈیا پہ اگر یہ ان کا اکاؤنٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت میں پینڈنگ معاملات پہ عدالت میں موقف دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ پروسیکیوشن میں کچھ اخبارات جو گروپ ہے, میڈیا گروپ, آج میں نے دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے ایک انٹینشنل ڈیلیبریٹ میلافیڈی ایفرٹ ہوئی ہے انویسٹیگیشن کو, جو فیئر انویسٹیگیشن ہے, جو پروسیس آف انویسٹیگیشن ہے, اس کو ہیمپر کرنے کی, اس پہ انٹرفیئر کرنے کی. ہم لیگل ٹیم میں بیٹھ کے اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز میں ہم دیکھیں گے اور ہم قانون کے مطابق ایسی ہر ایفرٹ کو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہو کچھ پیڈ صحافیوں کی طرف سے یا کچھ پیڈ میڈیا گروپ کی طرف سے, ہم ان کو جو ہے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب رپورٹرز کا, جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ رپورٹ ایسوسی ایشن ہے, جتنے بھی آپ کے ہیں یہاں پہ دوست,
आपने हमारा बहुत साथ दिया, आपने हमारी आवाज़ पहुंचाने में बहुत साथ दिया। अभी हमारी वुमेन विंग जो है वो 12 माह की बच्ची और उसकी माँ को लेने के लिए अडाला में चली गई है। आई होप कि अडाला से उनको वो जो है जल्दी, हाँ, और हम साथ साथ शहबाज गिल साहब की मेडिकल एग्जामिनेशन और बेल भी अभी फाइल कर रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम साकिब साहब चले जाएं। इसके साथ साथ मैंने साकिब साहब का साकिब भाई मैं आपको थोड़ा बताना भी चाह रहा हूँ। हमने जो कराची में दूसरी FIR दर्ज हुई है और इस्लामाबाद की सेम वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, हमने उसको चैलेंज कर दिया है। इनिशियली रजिस्ट्रार ऑफिस को प्रॉब्लम था कि शायद जुरिस्डिक्शन का इशू हो, तो वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है साकिब साहब, और मैंने उनको वो ऑर्डर्स भी भेज दिए हैं वो जिसके तहत ये सुनी जा सकती है। न्याज भाई मुझे ये कह रहे हैं कि वो कल वो नंबर लग जाएगा और उसको शुनीद होगी, और हम जो ये कराची में हुई है इलीगल अनलॉफुल FIR, उस पर भी हम एक जुडिशल वर्डिक्ट चाहेंगे। और आज अदालत के सामने जो इसकी अब जो हमारे पास अवेलेबल रेमेडीज़ कानून के मुताबिक है, हम उनको लेके जाएंगे। आज मैं अपनी टीम का, स्पेशली नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब का, अली बुखारी साहब का, ILF की जितनी भी टीम है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। हमारे सदर बार जो हैं हफीज़ुल्लाह याकूब मेरा भाई, उनकी आमद के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का जो एक मुकदमा है उस पर हमें साथ दिया। और हमारी ILF जिस तरह से हमारी खड़ी हुई, हमारी जो जमात के रिप्रेजेंटेटिव थे, MNAs थे, विमेन MNAs, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का करता हूँ कि जिस तरह से कल वो बच्ची का मामला आप लोगों ने उठाया, हम उसके मशहूर हैं। आप अदालतों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ पे बच्चों और औरतों का मामला होगा उसको टेक्निकल बुनियादों पर डिले नहीं करें, फ़ौरन जो है कानून के मुताबिक उसमें करें। नियाजुल्लाह खान न्याज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि जिस तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल साहब का रिमांड आर्डर पे उसको जुडिशियल किया, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी जल्दी में थी कि आज उस आर्डर को असेल कर लिया क्रिमिनल रिवीजन में। अल्लाह का शुक्र है कि रूल ऑफ लॉ की फतह हुई है। आज जज साहब ने वो पटिशन भी, अदनान एडिशनल सेशन जज साहब ने वो खारिज कर दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो FIR शहबाज गिल के खिलाफ FIR करवाई गई है, इस FIR के पीछे पोलिटिकल मोटिव्स हैं, अल्टीरियर मोटिव्स हैं इस गवर्नमेंट के। 5 घंटे तक वहाँ पुलिस भी बताती है गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उसके ड्राइवर को मारा गया, तो उनके पास कोई FIR नहीं थी। 5 घंटे बाद एक FIR ड्राफ्ट हुई, उसके ऊपर इनके मुख्तलिफ वकला को बुलाया गया और देखा गया कि कौन से दफ़ात इसके खिलाफ लगाए जाएं, और इसके अंदर उन्होंने खामखा ये चीज़ सामने लेके आए कि जी एक अदारे को इन्वॉल्व करना चाहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और शहबाज गिल को इसमें रिमांड लेके इनका मकसद था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक कहते हैं मजबूत पाकिस्तान और मजबूत दिफा के लिए फ़ौज, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। आज मैं ILF के तमाम वकला का, लाहौर से आए हुए हैं, इस्लामाबाद के विंग तमाम का शुक्रगुजार हूँ जो इस तरीके से पेश हुए और एक साजिश को नाकाम बनाया। अब इमरान खान इनसे डिस्क्वालीफाई नहीं होता, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। 9 हल्कों के रिजल्ट आपके सामने हैं, और इंशाअल्लाह इसके बाद रूल ऑफ लॉ और इमरान खान की फतह होगी। और हम वकला जो इमरान खान की टीम में शामिल हैं, जो ILF के लोग हैं, वो इन मुकदमात को जो फेक और फैब्रिकेटेड किस्म के मुकदमात हैं उनको डिफेंड करेंगे। और मैं आप बता देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ हो, चाहे साद रफ़ीक हो, चाहे परवेज रशीद हो, चाहे जरदारी हो, जिन्होंने ललकार के जर्नैलों के खिलाफ बयान दिए थे, हम उनके खिलाफ भी इंशाअल्लाह 22A की पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इतनी साजिशें की, जिन्होंने इतना एक मुकद्दस अदारे को उंगली उठाई। आज ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल को उसके साथ इन्वॉल्व करके इनके पीछे साजिश ये है कि किसी न किसी तरीके इमरान खान को इस खेल से निकाला जाए, इस गेम से निकाला जाए। इमरान खान नहीं निकलेगा और इंशाअल्लाह वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर इस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। थैंक यू।